معي وواسيات الموضى على بالجيران على قديمة صفات الموصوف بمرميها من معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدر منه حكمات فما تغنينا من شبه ذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما حرمت قط إلا عجب حرام بعد الأعادي إليها مهديا السلام غابت بلاغة ونحو المعامل أراد الغيور يد الذي عن الحرام لا معاني كموج البحر في مدد وفوق جواره في الحسن والقيام فما تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام مرت بها عين قريبا فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها صفة بالحرنا إلى الله فتحمل من بردها شبيب الحوض تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوهم كالحمم وكالصراط وكالميزان عادلة فالقسط بغيرها في الناس لم يكن لا تعجب لحسن الراحة ينكر
عين الحبيب الغريب قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم عفونا ساحته سعيا وفوق مطور بما ينكر سبيل والمن هو الآية
كذبت الأجفال من الغنم فزل يقوم بكل معذرة أتاكم بالقدر من عدا وضمي وتذكر ربك
بالحديث الحبيب واليقين رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسمه الثقيل فللنبي يهديك الدنيا Ya Nabi, salam alaika.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام
عبدك ونبيك ورسولك النبي ربك وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرا حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفر مزيدا نحمده على جميع نعمه ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكر على جميع نعمه منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وعترته وأهل البيت أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحابه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصرنا الحاضرين في زمرة وامسنا على سنة واستعملنا بطاعته وأولنا حوضه واسقنا بيده شريفا شربا مليئا مريانا ووعدا أبدا اللهم بإصرارك أبي وإخوانك الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين اللهم بإصرارك ثم في صحابه أصحاب الهادي المهديين والراشدين والراشدين ذوي القدر العلي والفخر من ساداتنا وأئمتنا بكر وعمر وعثمان وعلي ثم في صاحب صفتين شهيدين المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمل الشريف عند الله وعند الناس فرعون حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطيرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة القرون والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والآفات العلم للدين والمغنيين للدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحابه وانشئات الهدى سيدي شرف الدين محمد المرسلين ثم صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأحجاب ورجال وأرجال ورجال غيرهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كان وأينما كان الله يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بالنفحات وأمنا من أبدانهم وألحقنا باللحظات وحد علينا وعليكم وعلى المسلمين ببركاتهم ومن بركات عبادهم أنفسهم الطاهرات بالدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صاحبنا وصحابه الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مهجورا ولا أمامك مطرودا أبي اللهم بفضلك مسيئنا لمعصينا ومحسننا لعالمنا وعاملنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده فلا اله الا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلنا عليه غير مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتحه الى حضره سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولجميع اولياء الله تعالى من مشارق الارض الى مغاربها اينما كانوا هل ارحم يا رب العالمين وخصوصا على سيدنا وصحبه سيدنا سيدنا الله سيدنا خالد بن سيدنا فاطمه الزهراء سيدنا محمد سيدنا سيدنا محمد الشعري امام الشافعي امام ابو حنيفه محمد الغزالي سيدنا المدني اللهم هدي الى الله حبيب احمد بن سعد المقدم حبيب احمد أبي عبد الله سوسن إلى منزل الهدى أبي عبد الله محمد البصيري saya merasa berdoa saya kasman nur begitu saya saran ini kali ya kayak cuma pesan kayak cuma gede والمنتسبين إليه من الله يتغشاه برحمه والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفاحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نعم وصالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأتمنى بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Masih kita membicarakan tentang musuh-musuh kita dalam beribadah. Sudah, kelompok yang kedua adalah syaitan. Setan dari bangsa jin yang mengganggu kita beribadah. Ada diantaranya yang keenam, kita sudah nomor 6 kita bahas. Dahulu banyak diantaranya Khanzab, Zananbur, Walhan, dan Wasnan. Sekarang yang keenam nama syaitan dari golongan jin yang mengganggu kita beribadah, diantaranya adalah tibir, tahalus tibir, yaitu syaitan yang memutus asakan dari rahmat Allah, dari musibah. Ketika kena musibah, putus asa dari rahmat Allahnya, atau ini kebanyakan maksiat sehingga ia merasa ini banyak dosa, lalu diwaswasi oleh setan yang bernama tibir, sehingga ia merasa dosanya kada tak ampuni. Akhirnya ia putus asa dari rahmat Allah. Terlampau ganan khauf, rajanya tidak ada, maka ia terlampau khauf, terlampau besar, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah Maha Pengampun aja. Allah Maha Penerima taubat, kayak apapun ganalnya dosa kita. Kayak
seluas langit bumi nih, seluas alam. Tapi keampunan Allah lebih luas lagi. Tapi ini kadang merasa seperti itu. Akhirnya diwaswasi setan, engkau ini sudah banyak dosa. Ada jangan diharap lagi diampuni Allah. Nah, itu lanjut aja sekalian. Akhirnya dia putus asa dalam Allah. Itu gawian orang yang zalim, orang yang menjadi terhadap dirinya. Sehingga dia kadang ada lagi keinginan hendak bertobat dari dosa. Dilanjurnya sekalian. Itu ada syaitannya, yaitu setan cibir namanya. Atau orang kena musibah, kena penyakit, lalunya putus asa, membunuh diri. Ada harapan lagi sembuh nih, membunuh dirinya, sangkanya selesai masalah. Itu ada setannya yang mewaswasinya, timbul keinginan hendak membunuh diri. Maka jalannya supaya selamat, setan ini kan musuh kita. Inna syaitan adu mubin. Setan itu musuh kita yang sangat nyata. Kenapa disebut nyata? Padahal kita kadang melihat, maksudnya nyata bagi orang yang hatinya bersih. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, setan itu musuh kita yang sangat nyata. Nah, maka jalan supaya selamatnya hamba ialah sabar. Ini pasangannya kepada musibah. Kalau dalam ilmu balaghah itu muqaddam muakhar. Jadi pasangan sabar itu ke musibah. Nah, orang yang kena musibah lalu dia sabar, punya faedahnya tuh, keutamaannya. Faedah sabar tuh, diantaranya apabila kita sabar daripada musibah, pertama maghfirah dapat dari Allah, ampunan dari dosa-dosa. Tapi syaratnya sabar, dosa-dosa kita diampuni. Jadi ada dosa yang kada cukup hanya istighfar di lisan, di mulut, tapi Allah sakitkan dulu, Allah berikan ujian penyakit, lalunya sabar, maka itulah yang menggugurkan dosa-dosanya. Dan faedah sabar selanjutnya adalah dapat nikmatnya di dalam sabar, dalam musibah itu ada nikmat yang hikmah terkandung di dalamnya. Jadi antaranya hikmahnya kita diangkat derajat, dosa-dosa diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah. Bagi kita yang banyak dosa, dosa diampuni. Bagi orang yang kada berdosa, ada nih orang berdosa, para nabi disakitkan Allah, itu bukan menghapuskan dosa, tapi mengangkat derajat. Ada musibah itu berupa ujian, ada teguran. Kalau kita yang banyak dosa, itu teguran supaya kita berempi daripada berbuat dosa, lalu dikatakan Allah musibah. Ada berupa ujian, ngaran orang hendak naik kelas, mestilahnya diuji. Ini kan ada dosa, seperti para nabi, para rasul, atau kekanakan disakitkan Allah, ini kan ada dosa. Tapi disakitkan Allah kenapa? Allah nama angkat derajatnya. Dan di dalamnya ada hidayah, petunjuk Allah. Kenapa? Mungkin ini waktu sehat maksiat, tapi hikmah daripada Allah sakitkan, sekalinya sadar, lalu inya hampir maksiat. Nah, itu hikmah di dalam musibah itu. Hikmahnya apa? Supaya inya hampir maksiat. Ada orang yang dibangkrutkan Allah, bangkrut. Hikmah di dalam bangkrut kenapa? Kamunya sugih kita harus bisa kada ingat maksiat harusnya. Ketika bangkrut, ketika sakit, uyuh kan. Nah, disitulah inya sadar, dapat hidayah. Nah, maka walaupun jahirnya sakit, walaupun jahirnya disakitkan Allah, dimiskinkan Allah, dibangkrutkan Allah, tapi hikmah di dalamnya apa? Inya dekat dengan Allah. Itulah nikmat yang sebenarnya ketika inya dekat dengan Allah, walaupun jahirnya disakitkan Allah. Dan musibah sebenarnya adalah ketika kita jauh daripada Allah, walaupun secara jahir harta berlimpah, urusan lancar aja, awak sehat aja, tapi inya lalai, lupa beribadah, bahkan maksiat. Nah, ini bukannya nikmat, ini istidraj, lanjutan daripada Allah. Inilah musibah yang sebenarnya ketika di akhirat disiksanya, walaupun di dunia diberi Allah aja apa yang dilanjutkan. Seperti Fir'aun tuh, pada suah sakit, pada suah gering, dengan sebab itunya sombong, tambah jauh daripada Allah.
Nah, ketika sakit itu kita pandang, oh ini Allah sayang kawan kita. Lalu kita ditagurnya. Amun kada ditagurnya, kalau selanjut langsung mati. Ada kesempatan lagi kita bertobat. Tapi berkat dibangkrutkan Allah usahanya, berkat ini disakitkan Allah, sehingga sadarnya sampai dari maksiat. Nah, itulah nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang sebenarnya ketika inya dekat dengan Allah, walaupun jahirnya disakitkan Allah, kena musibah kebakaran, hilang harta, musibah kena penyakit. Lalu disitulah inya memandang hikmah tadi. Hikmah daripada sakit itu adalah inya ditegur oleh Allah. Tegur, akhirnya inya sampai maksiat. Makanya orang yang sudah sampai memandang kepada hikmah tersebut, ada lagi keluh kesah. Kita dalam hidup ini mesti 4 nih kita lalui, kata ulama. Yang pertama nikmat, yang kedua dapat musibah, yang ketiga memperbuat taat ibadah, yang keempat tergelincir maksiat. Sehari kita 24 jam pasti kita melewati itu, siapapun kita, tidak pejabat kah, presiden kah, RT kah, semuanya orang biasa kah, orang sugih, orang dosa. Nah, bagi kita makam orang yang ada makam yang di dalamnya itu makam orang yang kebanyakan mukmin, yang bagus itu Nabi, itu keempatnya ini jadi pahala baginya. Ajaban li amril mu'minin, sangat ajaib bagi orang mukmin yang iman yang kuat. Apapun yang datang kepadanya, yang empat ini jadi pahala sebenarnya. Ketika ia dapat nikmat, apa ilmunya? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Untuk syukur tambah ya Allah. Ketika sugih syukurnya, ketika sehat syukurinya, gunakannya ibadah. Nah, syarat rukun syukur itu sudah kita bicarakan dulu, ada 3. Syukur di hati, syukur di lisan, syukur di perbuatan. Kurang sabuting aja rukunnya kada dianggapnya bersyukur. Di hati nih misalnya, walaupun untungnya alhamdulillah, lalu hartanya digunakannya di jalan Allah, tapi di hatinya terdinding daripada Allah, merasa ingat ria, timbul ria, timbul sombong. Nah, ada dikatakan syukur dulu. Nah, syukur ini dipenuhinya, rukun syukurnya. Akhirnya ini ketika dapat nikmat, ini bersyukur. Lalu datang satu waktu kena musibah, kena penyakit, harta berkurang, bangkrut dan lain sebagainya. Maka ilmunya apa? Sabar. Sabar. Ketika kita dapat musibah, sabar. Rukun sabar pun 3 juga, sabar di hati, sabar di lisan, sabar di perbuatan. Dan macam sabar pun 3 juga, yaitu sabar berbuat ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar karena musibah. Nah, sabar hikmahnya tadi disebutkan diampuni dosa-dosa kita, kalau kita sabar, diangkat derajat kita. Kalau kita memandang hikmah itu, dia ada lagi kalau kesah, karena musibah. Umur kita hendak berpikir kita ditimpa sakit, digaring, sabar kada sabar, mesti digaringkan Tuhan. Bagus kita sabar Kalau Allah nih guru langsung sehat, kadang-kadang juga. Dikira karena uji sakit, panas, awal sawakan garing. Lalu kita berdiam, kadang keluh kesah, sampai kada juga. Apa guru Tuhan ini kada adil lawan aku tetanggaku sudahlah orangnya sungguh-sungguh, lama-lama ada penyakitan. Aku sudahlah susah, miskin, berpenyakitan, pulang bini kada boleh pulang selingkuh. Kada adil Tuhan yang aku. Guru itu kira ampeh kada ampeh juga. Sabar tetap sakit, kada sabar tetap sakit. Amun masih sudah sama, baru sabar. Bedanya apa? Mau sabar berpahala, mau kada sabar berdosa. Sabar itu jangan dikira sunnah, sabar itu wajib. Nah, ketika kita memandang seperti itu, hikmahnya mungkin Allah nak hapus dosaku.
Nah, dipandang hikmah seperti itu. Kalau hati kita suka berhusnuzon, baik sangka, terus ana inda zani abdi bi Allah aku sesuai sangkaan hambaku. Memandang hikmah sakit tadi apa? Banyak diantaranya tadi kita sebutkan. Derajat kita diangkat oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu hikmah diantaranya. Tapi ngarantinya akalnya kada sampai ke situ ya Pak. Sama lah kayak kekanakan ketika inya diminumi obat oleh orang tuanya, inya kada sampai akalnya mikirkan obat tuh supaya inya sembuh. Bangaunya ditangkapi tangannya, tangkapi betisnya, pokoknya untungnya picik orang hidungnya, tangannya masuk api. Sudah termasuk untung enggak? Ngarannya kekanakan merasa pahit, mulutnya ulang. Tapi sudahnya bakal tahu hikmah obat tadi. Kada perlu ditangkapi lagi, nyanyok sorangan. Kira ada di sini yang minum obat ditangkap dah. Minum obat ditangkap berarti umurnya tuh akan rongkok anak bini nangkapi. Yang tuh hari minum obat berarti lah lidah gitu. Pinya tahu walaupun pahit, tapi nya tahu hikmahnya. Kada lagi ditangkap, disuntik. Amun kekanakan memandang jarum tuh, aku tangkap. Tapi mun sudah bakal, kada bertangkap lagi. Paling kita utama itu jarum. Nah, kayak itulah bandingannya. Mun ada orang kena musibah, kamu berarti umurnya hanya Tuhan, akalnya kekanakan masih. Ilmunya ada orang umur Tuhan, tapi ilmu anom, ilmu tauhidnya anom. Ada juga ini kada Tuhan beneran anom aja, tapi ilmunya Tuhan. Ketika kena musibah, tenangnya mendang hikmah tadi. Sama kayak berurut. Padahal tahunya tasalihu, tahu bicik, dan tahunya sakit, tapi tetap surungnya. Kenapa? Ditahaninya, kenapa? Hikmahnya kenapa jangan sembuh? Tapi mengkanakan diurut berangkap leh. Nya kada tahu hikmah diurut tadi, nya tahunya dipicik ke bang sakit. Malahan imbah dipicik bidang dipulas-pulasnya, imbah kulit munjuk ya duit pulang deh. Ya. Padahal disakitinya kita dipulasnya betis kita, dipicik-piciknya padahal tahunya sakit, di mana sakit piciknya di situ. Selesai munjuki duit, nyalami duit leh. Nah, mengkanakan ini kada paham seperti itu. Nah, jadi ketika kita kena musibah, pandang seperti itu, pasti ada hikmahnya. Dan husnuzon fi'lullah kulluha jamilun. Gawian Allah tuh semuanya baik, cuma pintangan kita aja lambat terbuka hikmah tuh lambat. Ada orang yang terbuka hikmah tuh setahun sesudah kejadian hanya tahu. Dahulu paksaan dikawinkan, kamu sekalinya 5 anak leh. Asalnya boleh lagi berbuka-buka leh. Setahun sudah kemudian hanya harus sadar, oh ini rupanya orang tua aku ini. Asalnya dipaksa. Asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Barangkali engkau membenci sesuatu, rupanya itu ada hikmahnya. Ada yang sebulan sesudah kejadian terbuka hikmahnya. Ada yang seminggu, ada yang sejam, ada yang ketika kejadian langsung Allah bukakan hikmah, jadinya kada sadih lagi. Asalnya omong-omong sudah terbuka hikmah hampir. Tentu ada dulu kejadian pesawat gugur, semua penumpangnya mati kecuali Seko. Kenapa jadinya selamat? Terlambat masuk ke pesawat. Kejadian kan? Padahalnya tercatat sudah penumpangnya tuh. Kenapa? Nah, tiket hangus. Asalnya sampai ke situ, aduh ya tiket ke hangus. Padahal perlu benar nih sampai ke Jakarta. Anda ini tiketnya pertama tiket hangus, pas nukar pulang. Asal lainnya, aduh nih. Tapi dengan terpaksa tetap nukar. Asal lain, duduk di ruang tunggu sejam. Sekalinya dengar informasi pesawat, apanya dulu yang gugur tuh Citylink jatuh di sini nih. Imbah mendengar berita tadi yang asalnya kasal, sejam berikutnya alhamdulillah untung aku gak jadi umpan. Dan padahal asalnya bamuk
sejam sesudahnya terbuka hikmah hanyarnya kada sarik lagi, kada sarik lagi. Kenapa? Karena terbuka hikmah cuma sejam. Orang yang sudah bersih hatinya kada nunggu sejam, apalagi setahun. Ketika detik itu kejadian, Allah langsung bukakan hikmah, langsung inya timbul husnuzon. Biar guru Jubi, husnuzon itu separuh kasab. Husnuzon itu separuh udah kasab. Menurut orang kasab besar kelihatannya, tahunya hikmahnya. Para wali Allah yang sudah bersih hatinya, ketika kejadian langsung terbuka hikmahnya, ada sakit tadi laginya. Nah, kita yang belum terbuka hikmah, berbaik sangka aja. Husnuzon mungkin kayak ini nih, Allah ya ada nih hikmahnya. Sekalinya karena kita nyangka ke situ, dilanjur Tuhan, anak indazani abdi bi Allah. Nah, separuh udah kasab berarti. Padahal ini kada kasab kada, cuma karena ini berbaik sangka, Allah lanjut sangkaannya. Apa ngarannya model sangkanya tuh model ada apa modusnya feeling kah apalah model perasaan tuh model kayak itu ada jadi hatulaknya nah kali bujur ada seperti itu. Nah maka kita pandang hikmah. Ada tadi orang yang setahun sudah kejadian ya terbuka hikmah, ada yang sebulan, ada yang sejam, ada yang detik itu dibukakan Allah hikmah, tergantung kebersihan hati. Di antaranya amalan supaya mudah terbuka, cepat terbuka hikmah, kadang menunggu sebulan 2 bulan, kadang menunggu setahun 2 tahun. Di antaranya khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang, insya Allah hati kita akan bersih. Banyaki bersalawat, insya Allah tuh cepat terbuka hikmah tuh. Supaya kita kadang-kadang lagi gelisah hidupnya. Makanya para aulia Allah itu kan, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada sedih, duka cita, keluh resah, orang ini galau. Ada, kenapa? Karena hatinya sudah bersih terbuka. Namun bagi kita tahap orang yang mubtadi, ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat musibah sabar. Tapi bagi orang yang sudah terbuka hikmah, kedua-duanya ini syukurnya. Dapat nikmat kah? Syukur. Dapat musibah kan? Yang hikmah, syukurnya. Ada yang lebih tinggi lagi daripada syukur. Syukur dan sabar itu ya sederajat lah. Ada yang lebih tinggi lagi, ridha. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jar Nabi, kalau engkau kena ujian, kena musibah, hendaklah engkau reda. Kalau kada kau reda, sabar barang. Ini menunjukkan reda itu lebih tinggi. Nah kita ini sudah termasuk makam reda atau ada? Ada ukurannya. Ukurannya apa? Anda tahu kita ini termasuk orang yang diridhoi Allah atau kada? Lihat keadaan hati kita, lihat batin kita, hati kita. Ketika kita kena musibah, reda kada? Amun ba'amu kada reda, berarti kita kada makam reda. Tapi mau nyari itu dengan ketentuan Allah, berarti menunjukkan nyari Allah rida walinya. Itu berbanding itu lah. Mun hendak tahu kita ini diridhoi Allah, kita rida kada on ketentuan Allah. Mun kita rida ketentuan Allah, ciri-ciri kita diridhoi Allah. Sama nih, mun Allah menghendaki orang memberi orang itu, Allah bukakannya dengan berdoa. Mun Allah kada hendak memberi orang tadi, kada hendaknya berdoa. Jadi makam reda itu ukurannya di diri kita juga. Nah, kita ini terima atau kada. Nah tadi nyambung sedikit. Yang ketiga, apabila ia ngerjakan taat ibadah, amun ada ilmunya, utama ilmu tauhid nih hakikatnya, maka ia suhudul minnah, pandang nih. Ini pertolongan Allah. Kalau inya terdinding, kadang merasa ditolongi Allah, merasanya yang hebat, timbullah sombong katanya. Sombong. Ibadah mewarisi sombong. Ada gunanya. Ada orang tergelincir maksiat, tapi mewarisi tawadu. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan maksiat, tergelincir, kan manusia wajar ya, tergelincir maksiat. Mewarisi tawadu.
jauh lebih hebat daripada ibadah mewarisi sombong. Ibadah luar biasa, ahli ibadah, tapi sombong di hati. Samalah iblis, luar biasa ibadahnya, tapi sombong. Nabi Adam pada syariat jahilnya tergelincir maksiat, tapi mewarisi tawadu, rasa hina. Sama nih, karena berbuat kesalahan diusir dari surga. Tapi yang ada kesempatan balik ke surga siapa? Nabi Adam dan anak cucunya. Iblis dia ada harapan. Jar Nabi, la yadkhulul jannah man fi qalbihi dzarratun minal kibir. Mentang-mentang banyak ilmu, iblis tadi, mentang-mentang banyak amal, itu yang menyebabkan orang sombong, bisa merasa Tuhan, merasa lebih baik dari Nabi Adam, yang membanggakan keturunan. Iblis sudah dulu membanggakan asal, dan iblis itu tampan, bawa cahaya asalnya, berwibawa. Sesudah dilaknat, dihinakan Allah, hina wajahnya, bentuk tubuhnya dihinakan Allah. Asalnya ini berwibawa. Kenapa? Karena ini sombong, karena mau menyombongkan, karena hebat bentuk kejadian. Iblis sudah terdahulu puluhan ribu tahun beribadah, tapi sombong. Kalau Nabi kita sudahlah ahli ibadah, tawadu. Ada orang yang sudahlah kada beribadah, maksiat, sombong, orang itu parah lagi. Iblis saja ahli ibadah, sombong, diusir. Di surga ada, sombong, diusir. Lagi di temidahan, sombong. Iblis ibadah, ahli ibadah, alim. Setiap langit itu ada titelnya, sudah kita bahas dulu. Ada titelnya abid, alim, arif billah. Titel iblis tuh bukan S1, S2 titelnya lagi. Sarjana, ini hanya SAG, sarjana alam gaib. Ini sombong. Ada SH, salah handap, sombong. Ada SPDI, apa? Sarjana pencinta dangdut Indonesia, luar biasa. Yang kita saya itu jangan sombong, walaupun banyak detail, jangan sombong. Iblis banyak detailnya, yang mengangkatnya bukan manusia, para malaikat, luar biasa, makhluk langit, mengakui. Sombong diusir dari surga. Apalagi sudah kada beribadah, maksiat, sombong, orang itu parah dari iblis lagi. Ada orang yang dengan maksiatnya bangga dengan maksiatnya. Kalau Nabi kita sudah ahli ibadah, tawadhu pulang. Ini bulan Maulid kita ngisahkan, dalam Maulid banyak ngisahkan ketawaduan Rasulullah. Dalam Maulid berjanji, karena sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Bersangatan sifat tawadhu. Akhlaknya luar biasa. Ceritakan di bulan Maulid luar biasa nih. Tadi kita membaca Maulid Nabi itu pasal 4. Itu misalkan tentang kelahiran Nabi, sejarah Nabi, mujizat Nabi, bilang burdah. Cuma masalahnya kita ada paham. Kalau kita paham luar biasa. Terakhir tadi sambung lagi, yang terakhir, ketika tergelincir maksiat, wajar kita manusia maksiat. Nah, maka ilmunya apa? Ilmunya taubat, banyak istighfar, akui diri. Jangan ada orang yang tahu ilmu sabuku nih, sandarkannya maksiatnya kepada Allah. Itu soal adab. Minyak ada sembahyang, nisbahkannya Allah juga. Ada majini kami ini ada sembahyang. Tadinya maksiat, nisbahkannya kepada Allah, itu soal adab sebenarnya. Walaupun mun hakikat bujur, semua dari Allah. Enggak berbuat taat, ibadah, iman, kafir, semua dari Allah. Kullun min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Semua Allah yang menciptakan kalian dan semua bagian kalian. Yang baik kayak yang jahat. Tapi kita ada adabnya. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sandarkan pada diri kita. Kalau ibadah, sandarkan kepada Allah supaya kita jangan merasa hebat, merasa sombong.
la haula wala quwata illa billah. Ketika kita tergelincir maksiat, nafsi, sandarkan pada diri kita, timbulkan kita yang salah, tergoda oleh setan, tergoda oleh nafsu. Walaupun hakikatnya sebenarnya Allah juga yang memberi petunjuk dan Allah juga yang menyesatkan. Allah yang maulah kita dapat hidayah beriman, Allah juga yang menyebabkan orang kafir ke dalam iman. Semuanya Allah. Ada itu setan iblis itu ada dia punya daya upaya menyesatkan kita. Ini etikat. Jangan sekali-kali mengetikatkan, ini etikat lah kita bahas tentang etikat. Tapi kita harus seimbang dengan syariat. Jangan sekali-kali mengetikatkan yang baik-baik aja itu Allah, perbuatan Allah. Yang maksiat, kafir, sesat itu kan dari Allah. Jadi siapa? Setan yang hebat lah. Berarti berbagi kekuasaan ya Tuhan lawan setan. Jadi setan, ya kita berbagi dua. Tuhan yang gawe yang baik-baik aja. Yang jahat maksiat gawean kita setan. Berarti setan punya kuasa ya. Tauhid kita, etikat kita, semua gawean Allah. Yudhillullahu wa yasha. Allah menyesatkan orang yang dikehendaknya. Wa yahdillahu ma yasha. Allah memberi hidayah siapa yang dikehendakinya. Wa yudhillullahu ma yasha. Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Itu hakikat. Ini etikat di hati kita. Jangan kita etikatkan yang baik-baik Allah, namun yang maksiat itu gawean setan. Berarti punya kuasa di setan. Berbagi kekuasaan oleh Tuhan lawan setan. Tapi kita kan ada syariat, sejalan. Hakikat lawan syariat itu sejalan. Orang yang berhakikat aja kada bersyariat itu batil. Amun bersyariat aja kulit aja kada berhakikat itu akil, kosong, hampa. Bahkan orang yang kada bersyariat bisa kafir tindik. Orang bertasawuf berhakikat aja kada bersyariat. Al-hakikat bila syariat kada hakikat itu bisa apa ada perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf aja Allah aja terus tapi kada bersyariat, kada berfikih, kada bersyariatnya faqad tazandaqa. Yang bujurnya man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang menghimpun zahir batin, soalnya itulah yang bujur. Jadi kita kada boleh syariat aja kada berhakikat kosong, hakikat aja kada berhakikat kada bersyariat itu batil. Maka harus sejalan keduanya. Ibarat lampu itu positif negatif, keduanya jalan, nyala lampu. Mensabelah aja positif aja kada mau nyala lampu. Nah, kita harus seimbang syariat dan hakikat. Nah, ketika kita tergelincir berbuat maksiat, wajar manusia, kita bukan nabi, ada maksum. Kita bukan malaikat yang memang tabiat malaikat kada soal maksiat. Kita manusia, al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf, wajar. Amun kada soal salah, kada manusia kadangnya. Mungkin malaikat salah terus itu iblis. Setan lah. Nah jadi amun kita ngaran manusia ada giliran taat, ada giliran maksiat. Nah adabnya, ilmunya kayak apa ketika kita maksiat? Makasih bertobat. Nabi aja mengajari sehari itu jangan kurang, satu riwayat 70, riwayat lain 100 beristighfar, minta ampun kepada Allah. Padahal Nabi kan ada berdosa kan? Tuh khususnya Nabi lah. Nabi itu badannya harum, tapi tetap memalit minyak wangi. Allah sih itu harum sudah, tapi tetap memalit minyak wangi. Kenapa? Uswatun hasanah dan kita. Padahal paluh Nabi itu harum sudah. Ada sebagian sahabat yang menjadikan bibit minyak wangi paluh Nabi. Tapi kenapa Nabi tetap mau mengambil minyak wangi, berharum-haruman Nabi? Uswatun hasanah dan kita. Kayak itu juga, Nabi itu kada suatu dosa maksiat, tapi kenapa setiap hari istighfar? Dosa apa yang digawi Nabi? Nabi maksum. Itu uswatun hasanah dan kita supaya kita istighfar saban hari. Nah, lalu tadi kita ngaran manusia bisa tersalah. Kada ada manusia yang baik itu kada berbuat dosa maksiat. Kada dosa zahir batin, kada kenal halus, kada sengaja, kada sengaja. Kada dosa manusia, dosa Allah.
dosa zahir, kada batin di hati pasti ada. Maka orang yang baik itu bukan orang yang kada suah berbuat dosa maksiat. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila ia tergelincir maksiat langsung ia iringkannya dengan perbuatan baik, ya Nabi. Iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu menutupi, mengkifarati dosa tadi. Perbuatan baik, istighfar itu perbuatan baik. Sunnah Nabi diperintahkan. Atau bersedekah. Ketika kita tergelincir maksiat, bersedekah. Ketika kita tergelincir maksiat, baca Quran, salawat, supaya mudah-mudahan seimbang, diimbangi nih, mudah-mudahan menutupi. Yang utamanya istighfar kan dulu. Bertobat kadang nunggu sejam 2 jam, lagi seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan bisa kada ingat lagi kita. Jangan menunggu lawas karena kada ingat, bisa bawa mati dosa. Kiringkanlah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Istighfar, baca salawat, berzikir, bersedekah. Nah, karena kita merasa kita dosa, lalu izinkan bertobat. Bagi orang yang makam yang sudah muntahi, itu beratnya puncaknya ada. Yang keempatnya ini nyari itu seberataan, memandang hikmahnya tadi. Walaupun jahirnya maksiat, walaupun jahirnya kena musibah, tapi ini memandang hikmahnya tadi, hikmah daripada maksiat tadi. Maka kita pernah baca di kata Ibnu Arabi kan, seandainya aja aku di posisi Nabi Adam, berhikmat aku makan buah khuldi itu. Karena hikmahnya, kadang Nabi Adam kada turun ke dunia. Mau memandang hikmahnya kita kada sampai ke situ makamnya. Jadi yang keempatnya nih, namun kita makam orang yang mubtadi, namun dapat nikmat syukur, kada dapat musibah sabar. Orang yang dapat mengerjakan taribadah suhudul minna. Ketika maksiat ini tobat. Tapi bagi orang yang makam reda sebenarnya ada lagi kisah syukur sabar, kan ada lagi kisahnya, ada lagi suhudul minna, tobat redanya dengan ketentuan Allah semuanya. Memandang hikmahnya dengan sebabnya tergelincir maksiat, bangun tengah malam menangis, rasa hina, nah hikmahnya. Sehingga 2 mata yang pernah menangis di tengah malam kada akan disentuh oleh api neraka, tapi menangisnya kan apa? Menggenang dosa. Coba kada ada dosa, apa yang ditangisinya? Makanya malaikat kada pernahnya menangis tengah malam, ini kada dosa. Nah, orang yang dinaungi karena di padang mahsyar di bawah aras adalah orang yang pernah menangis, bangun tengah malam menangis karena takutan oleh dosa. Bukan nangis bini lahir bisa, nangis karena dosa, takutan karena Allah. Itulah hikmah dosa tadi. Bahas. Tapi nya gawe dosa tipun karena kada tegas sengaja tergelincir. Jangan salah paham, oke itu aku berdosa dulu, nyaman kena nangis tengah malam. Kisahnya lain saja. Memang para aulia Allah itu mahfuz, bisa tergawe dosa tapi hancap ke publik. Dan dengan dosa tadi ini luar biasa taubatnya. Akhirnya dosa yang sedikit tadi menghasilkan ibadah yang banyak. Bangun tengah malam, ada orang yang sedikit aja tersalahnya, matanya tadi terlihat aurat beginian, puluhan tahunnya menangis. Apa nih? Kita orang melihat aurat orang sampai menangis. Jadi ini hikmahnya itu tadi. Nah, kembali masalah setan yang mengganggu kita, di antara setan tibir, tugasnya adalah memutus asakannya dari rahmat Allah. Orang yang terlampau banyak maksiat bisa putus asa dari rahmat Allah karena was-was oleh setan tibir tadi. Kami banyak benar dosa, ada harapan lagi diterima oleh Allah. Maka itu lanjutkan aja lagi banyak maksiat. Ada juga ini putus asa dari karena musibah. Ada sifat raja, kegenalan khauf. Kita tuh jadi Imam Ghazali harus seimbang antara khauf dan raja. Jangan terlampau ganal
khauf karena putus asa dari rahmat Allah. Tapi jangan terlampau gana raja pulang karena terlampau gani melanggar hukum Allah kena. Apa yang bermaksiat Tuhan Maha Pengampun aja. Nah, itu boleh. Tapi ketika kita sakaratul maut itu hilangkan khauf, timbulkan rajanya lagi. Dan jangan lagi timbulkan seimbang lagi. Kita nih pacangan sakaratul maut sudah. Kita yakin ini sudah roh di gara-gara sudah, tapi ada kesempatan bertobat masih. Itu hilangkan aja lagi khauf. Allah Maha Pengampun. Raja dia dikenalkan lagi. Sedangkan ya Allah, anak indah zani abdi, aku sesuai sangkaan hamba denganku. Pun hambaku menyangka aku ini pengampun. Kalau ia menyangka aku ini baik, aku lebih baik daripada yang disangkakannya. Jadi mungkin kita udah parah, anak meninggal, yakin sudah nih, terasa sudah. Biasanya orang merasa, apalagi orang yang mengamalkan ada laqad ja'akum tuh yang mengamalkannya. Insya Allahnya ada diberi firasat dari tadi kita mengingatkan kalimat firasat. Ittaqu firasatal mu'minin. Firasatnya itu adanya, firasatnya itu makanya ada orang-orang yang sudah bersih hatinya, dia sudah tahu. Kayak Imam Ghazali itu sudah disediakannya kain kapannya mandi dulu. Hanya manggilnya adingnya Imam Ahmad. Aku ini sudah parak masanya ini banyak bawa siat ini selesai. Kiam bagaimana meninggal nyaman gelap. Jadi juga guru kita yang di Banjar, kisah guru kita di Banjar, ada orang presiden malam-malam tuh memanggil anaknya karena isok bersihkan rumah, buka ilungkang lawang, ampar karpet, isok ada tamu ya sih. Kira-kira jam berapa bah? Kira-kira habis sembahyang duha kan? Ada tamu datang. Jadi jam 9 lah jam habis duha tuh. Esoknya pepagian anak tadi subuh bersihkan ampar karpet, buka bersihkan. Itu jam 9 dah. Abahnya si Dian tadi masih dalam kamar. Awas jam 9 lewat, kan dia dari datang atau buka mau meninggal si Dian tadi. Rupanya tamunya malaikat maut. Akhirnya karena pengumuman banyak orang datangan. Nah, rumah bersih dah bau tikar nah. Jujur tamu datang di saat banyak datang. Orang-orang seperti ini sudah diberitahu, cuma nya kadang mau model mengungkai dulu rahasia Allah punya bisa menyimpan. Ada juga seperti itunya. Amalannya aja diantaranya ditanya oleh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw sampai selesai. Hafali dulu. Nah, jadikan wiridan. Besok subuh kalau bisa habis sholat 5 waktu. Sudah berbulan-bulan kita hafal sudah. Mungkin bertahun-tahun kita mengamalkan. Ada satu waktu imbas subuh kan membaca tadi kadang kan nyambung separuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa nih sambungannya nih? Jangan buka Quran, membuka Quran boleh kan? Apa ya sambung? Nah, itu ciri-ciri itu adalah masalah gitu. Sampai itu, nah itu ada ciri-cirinya bagus aman. Oh ini aku mau makan gitu jangan, bukannya kada gawe ini nyaman kita ada persiapan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nah, apa sambungannya? Padahal biasa apa? Waktu itu kan ingat, oh mengingatkan jangan buka Qurannya, mau buka Qurannya kata. Jadi buka ingat akan bagaimana ada apa-apa juga. Nah itu ciri-ciri itu. Siapa lagi tukar kain kapan? Wasiat. Nah, apa? Nah, itu bagus saya amalkan supaya kita kada takajud. Rahatan di atas pohon nion mah. Rahatan di atas bunda, rahatan apalagi nauzubillah rahatan maksiat. Orang-orang yang saleh tadi nyakar mengamalkan husnuzon, bantu bersih hatinya, Allah bukan hijab. Rahasia-rahasia itu diberitahu kepadanya. Jadi kalau kita sudah rasa kita sudah sampai masanya, biasanya tidak kita ada ciri-cirinya. Tulang sulbi kita paling ujung itu terasa sakit luar biasa. Istilah letak azbul zambi dalam akaidul iman ada 10
yang kada dibinasakan Allah. Memang inya kekal tapi kada kekal hakiki, dikekalkan Allah. Ada 10. 2 macam di awak kita. Mana yang 10 tuh? Aras, kursi. Aras tuh walaupun terjadi hari kiamatnya kada dihancur. Hanya berguncang aja aras. Surga. Surga kan sudah ada. Waktu Isra Mi'raj Nabi melihat. Neraka sudah ada. Ketika hari kiamat dihancur dia pulang. Kita ulah pulang surga leh. Tadi 2 kali ulah leh. Nah, ada 10 tuh. 2 macam di awak kita. Mana? Pertama roh. Roh itu inya dicabut aja. Karena kita masuk dalam kubur dikembalikan pulang. Orang-orang baik simpan dalam surga alien. Ada juga yang lain di paruh burung-burung hijau yang dalam surga. Jadi burung tadi terbang minum dia minuman dari surga, rohnya itu merasa. Yang dalam kubur terasa juga roh datang dari riyadil jannah. Tapi ada juga di dalam neraka sijin, rohnya tadi diendak di situ, makanya terasa roh atau minum. Roh itu kada dibinasakan, kada dihancur, roh itu dicabut aja. Karena waktu kita masuk dalam kubur supaya bisa menjawab pertanyaan mungkin dikembalikan ke kita, ada dihancur kada. Di awak kita kalau roh percaya lah, di awak kita ada roh. Nggak ada keringkat sampai ke sini, ada beroh lain, ada nggak berjalan mati, ada di awak kita nih roh. Cuma wadahnya di mana? Roh kita tuh di mana? Hendaknya di kepala, di betis, ke di tangan. Di mana? Nya ada yang kan ditunjuk di tempat di mana aja lah. Itu panjang kisahnya kita ke apa? Imam siapa yang ditakuni ke di mana Allah lah jawab sidin. Kayak di mana roh kisahnya. Imam Abu Hanifah, panjang dia kisahnya. Yang kita sahih tadi di awal kita tuh ada yang kada hancur, 2. Kada dihancur. Pertama roh, yang kedua apa? Ya tadi yang kita sebutkan tadi, ajbul zambi. Ada juga nyebut ajbul junub, leh. Nah, lain junub dosa leh. Nah, tulang ekor belakang. Paling hujung itu kada kelihatan oleh kasat mata, tapi ada bendanya. Itu tuh walaupun kita puluhan ribu tahun dalam kubur kada hancur. Walaupun mati terbakar, walaupun dimakan binatang buas, ajbul zambi itu kada dihancur. Puluhan ribu tahun dalam kubur, kayak orang yang zaman Nabi Nuh bahari mati. Ya ini masih deh. Ribuan tahun kada hancur. Nah dari situlah kena seperti paung ya biji tumbuh. Ketika yang bangkit dari kubur tumbuh. Jadi badan, jadi tangan, jadi betis. Dari ajbul zambi tadi kan. Dan ini kada dihancur. Nah, 2 macam. Nah itu tuh kalau kita hendak meninggal sakaratul maut itu sakit luar biasa di ujung. Kalau kita tuh. Kayak orang sakit pinggang, tapi sakit lagi, kadang nggak berkisah lagi. Masih kan berkisah, aku sakit pinggang, itu lain. Kadang nggak berkisah lagi, rasa sakit itu luar biasa. Nah disitulah kita bersiap-siap sudah. Siap, aku nih. Nah disitulah jadi Imam Ghazali, jangan ada lagi rasa khauf. Timbulkan raja aja lagi, raja itu haram. Tetapi kalau kita masih sehat kayak ini, jangan terlalu ganas raja, bisa wani maksiat. Tenang aja, Allah Maha Pengampun aja, lebih maksiat. Harus seimbang antara khauf dan rajak, seperti 2 halang burung ya. Jangan patah sebelah, kadang nggak terbang. Tapi karena puncaknya ketika kita sudah terasa sakaratul maut, yakin kita mau baca di kitab, kita belajar ini ciri-ciri orang sakaratul maut kayak ini. Nah maka kita ingatkan lagi, jangan ada lagi sifat khauf tuh, rasa khauf itu ada lagi, hilangkan. Kalau dosaku kada diampuni, jangan ada lagi dihiraukan gitu. Genulkan rajanya lagi, harapan Allah Maha Pengampun. Walaupun dosaku memenuhi langit dan bumi, seluruh alam ini hebat, rahmat Allah lebih luas lagi. Inna rahmat Allah wasi'an ala kulli syai'. Segala sesuatu diliputinya. Maka rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih dalam dari dosa kita. Disitulah kita raja aja lagi timbulkan, jangan ada khauf. Setan tibir ini berusaha supaya kita ini bersuudzon dengan Allah, timbulkannya khauf. Itu kan setan. Kita masih roh kita di kandung badannya
berusaha menyesatkan kita. Di antaranya dibisikkannya lah rasa putus asa dari rahmat Allah. Sasa. Nah, kemudian saya ada waktu sedikit. Yang selanjutnya yang ketujuh, setan dasim. Dasim lah, jangan salah huruf. Kalau Qasim bagus, anak Nabi. Dasim, ngarani anak dasim. Ngaran setan. Pakai tamar buta dasimah aja beginian nih. Ada orang ngaran gitu nih. Nah ganti ya ngaran. Kayak apa aja sudah boleh ganti ngaran. Nabi banyak mengganti ngaran sahabat yang kurang bagus maknanya diganti. Ada salah seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun ini usaha semua gagal, beternak matian, bertanam tanaman karena penyakit, kan ada yang berdagang rugi. Ya Nabi, ngaranmu siapa? Ngaranku Huzun. Majarang kau sedih, Ujun tuh sedih duka cita. Huzunun. Ganti ngaranmu Sahlun atau Sahal. Imbah diganti itu nyaman urusannya, karena ngaran kita tuh jadi doa. Ada seorang perempuan datang mengadu, anakku jahat benar, perangannya akhlaknya wani, anakku orang tua. Ngaran anak begini itu siapa? Ngarannya Alsiyah, maksiat, ahli maksiat. Wajar ya Nabi nya menentang engkau terus, ngarannya kayak itu. Ganti jadi jijan Nabi Jamilah, elok bungas deh. Akhirnya ganti berpengaruh. Jadi banyak Nabi mengganti ngaran para sahabat yang sudah tua. Sudah hanya ganti ngaran deh. Ada payah menyembelih kambing deh. Menyembelih kambing, bekaliling deh Jogja serakal. Ada payah. Bingung kawan mana bayinya aja yang hendak digunting. Itu bayinya yang bersingot tuh. Sudah tua ganti ngaran. Namun kada hendak juga nih, mungkin ngarannya kada berapa benar maknanya atau kada bermakna bahasa azam. Nggak tambahi Muhammad kah? Tambahi Ahmad kah Muhammad di awalnya. Kita ada ijazah musalsal bengaran Muhammad dari guru kita. Nyambung kepada Syekh Yasin. Syekh Yasin kan Syekh Yasin. Tapi karena ada pada ijazah tadi Muhammad Yasin. Syekh Ahyad Al-Bukhari. Ada sanadnya sampai ke Syekh Ahyad Al-Bukhari. Tambah Yasin katanya Syekh Muhammad Ahyad Al-Bukhari. Terus Muhammad sampai sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Muhammad. Ada musalsalnya. Jadi kalau lah kada hendak mengganti ngaran, ini kenang-kenangan abahku. So aja kepada orang abah, aku ada diakui anak kalau abah kena. Jawabannya, mau kamu tuju ganti itu pemberianku. Kada kau akhirnya ngaran, kada kau akhirnya anak kena. Aku tanya, tambahin Muhammad aja. Ada ijazah musalsal nambahin ngaran Muhammad. Bagus, ngaran bagus. Karena musalsal kayaknya bas seruban, bejenggot, ada musalsal apa nyambung kepada Nabi Muhammad. Bercincin, Nabi Muhammad bercincin di kelingking kiri, kelingking kanan. Lihat aja Habib Umar tuh, selalu bercincin kelingking kanan. Rasulullah bercincin kelingking kanan dan ada musalsalnya. Ada ijazah dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah pakai cincin di kelingking kanan. Kadang-kadang Nabi betulnya dibalik ke bawah ke dalam. Ada musalsalnya. Jadi kita bergawin apa-apa sesuai Nabi karena ada ilmunya, hadisnya. Bahkan nama kita sama ini ngaran sama ngaran pemain bola. Musalsalnya sampai ke pemain bola nih. Dulunya. Ngaran bagusnya nih Mahmud. Sekali menukar baju kaos di ngarani Messi, ngarannya di belakang. Ngaran surang harus dibangkai. Ahmad, bagus tulisnya Ahmad belakang. Ngarani Messi. Nah, kemudian Dasim. Dasim itu ngaran salah satu anak keturunan iblis, anak buah iblis deh. Dasim. Tugasnya nih apa? Yaitu syaitan yang bertugas di rumah tangga orang sampai mahrum, rumah tangga orang, akhirnya panas, bakalayan aja terus.
supaya tiada berkah rumah. Segala pekerjaan di rumahnya, makan minumnya, kan ada keberkahan. Kenapa? Jauh dari sunnah Nabi. Setan dasim tadi mengolah mahal rumah sehingga rumah itu panas, gersang, dan membuat suami istri bertengkar. Masalah halus saja bertengkar, sedikit-sedikit berkelahian. Ada yang merundul kayak gini, oh carai, karena mantongan carai pulang. Itu batasnya sampai 3 kali juga. Ini kada paham, 3 kali lebih itu jatuh talak 3 sudah. Talaknya kadanya ringan aja, orangnya kada paham Bang. Kita tuh kayak apapun syariknya, kalimat itu jangan diucapkan. Mau ucapan lain silahkan. Anda ngarang binatang di kebun binatang sabetiha semuanya kada apa. Tapi talak, nah itu bahaya. Engkau kucarai talak itu kada yang dimainkan. Ya Tuhan dah. Kamu sudah kada rujuk